नमस्कार दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु आज यही वीडियो रे आपण मानक सह आलोचना करिबा को जाउछु शुक्रवार दिन को नहीं किछि उपाय संपर्क रे। दर्शक बंधु शुक्रवार दिन राति रे चुपचाप एही जगह रे रखि दियंतु किछि लवंग आउ आपणकर एही लवंगर उपाय आपणक जीवनरु समस्त कष्टरु मुक्ति कराई थाए एवं माता लक्ष्मींकर आशीर्वादरु आपणक जीवन रे हेब धनर वर्षा। दर्शक बंधु आमर हिंदू नीति बा आमर हिंदू धर्म अनुसारे समस्त पूजारे बा आमर जेतेबेले पूजा करिथांती समस्त पूजा सामग्री रे मध्य लवंगर मध्य एक अलगा प्रकारर महत्व रही अछि एवं ज्योतिष शास्त्र रे मध्य लवंगर किछि एपरि उपाय विषय रे बता जाय अछि जेउ उपाय गुड़िक जदि आपण करूछंती तेबे एहा द्वारा ना आपणकर भाग्य आपणकर साथ देई थाए बरं आपणकर जे कोनोसी मनस्कामना हेउ ताहा मध्य आपणकर पूरण होइथाए। आजी आमे एही वीडियो माध्यम रे आपणंकु सही उपाय गुड़िक संपर्क रे कहिबा पाई जाउछु जेउ प्रयोग गुड़िक करी ना केवल आपण निजर भाग्यर साथ पाई पारिबे बरं आपण एही उपाय गुड़िक करिबा परे आपण आपणक जीवन रे जेउ कार्य गुड़िक आरंभ करिबे सेही कार्य रे आपणंकु निश्चिंत भावरे सफलता मिलिबो। दर्शक बंधु आपण माने एहा तो निश्चिंत भावरे केबे ना केबे देखिथिबे बा जानिथिबे जे आपण कोनोसी असुविधा कारणरू ज्योतिषंक पाखकु जाइथांती बा तांत्रिक पाखकु जाइथांती बा पंडितंक पाखकु जाइथांती आउ आपण निजर समस्या गुड़िक कहिथांती आउ से आपणकर सेही सबु समस्या सुनी आपणंकु किछि एपरि उपाय गुड़िक विषय रे कहिथांती जहा बहुत अधिक आपणंकु खर्चांत कराई थाए आउ बहुत अधिक कठिन मध्य होइथाए जेउथिरे आपणंकर बहुत अधिक समय मध्य खर्च होइथाए हेले आपण माने जदि आमर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखुछंती आउ आमे एही भिडियो माध्यम रे कहिबाकू जाउथिबा लवंगर सही उपाय गुड़िकु संपूर्ण भावरे बुझी जाउछंती जहा आमे एही भिडियो रे कहिबा पाई जाउअछु तो दर्शक बंधु आपण एहाकू मानि करी चालंतु एही लवंगर गोटिए मात्र उपाय आपणक जीवनर अधारू अधिक समस्या को निश्चिंत भावरे दूर करि देई थाए कोनोसी भी पूजा पाठ होई थाउ ना काहेकि सेथिरे लवंगर व्यवहार निश्चिंत भावरे होई थाए। आमर हिंदू धर्म रे लवंग को नेई एक खास उपयोग करा जाइछि बा बता जाइछि लवंग जेउठारे आम पाई बहुत फायदा पहुंचाई थाए अन्य पक्षरे एहा मध्य कुहा जाए जे जदि पूजारे लवंगर व्यवहार करा जाए तेबे आमर सही पूजाटी मध्य सिद्ध होई जाई थाए। एही कारणरू ज्योतिष शास्त्र रे तंत्र शास्त्र रे लवंग को उत्तम स्थान रे रखा जाइछि बा एक महत्व स्थान दिया जाइछि कला जादुरे मध्य लवंगर व्यवहार करा जाई थाए जहाकि सेही पूजा सिद्ध होई पारिबो। दर्शक बंधु आज मु एही वीडियो माध्यम रे आपण मानंकु सेही उपाय गुड़िक संपर्क रे कहिबा पाई जाउअछि जेउ उपाय गुड़िकु करिकि ना केवल आपण आपणक जीवन रे चालुथिबा सेही समस्त असुविधा बा समस्यारु दूर होई पारिबे बरं आपण एही सहज उपाय करिबा परे आपणक जीवन रे आपण निजे देखिबे जे केमिति आपणंकु सुख समृद्धि धन ऐश्वर्यर प्राप्ति हेब
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଲବଙ୍ଗକୁ ନା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ମାନାଯାଏ, ବରଂ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଲବଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ମାନାଯାଏ। ଏବଂ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଲବଙ୍ଗର ଉପାୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିସାରିଛୁ କି ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ଯଦି ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବାର ଅଛି। ଲବଙ୍ଗର ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ପଡ଼ି ରହୁ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହୁ ଆଉ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସରଳ ଉପାୟ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଲଗାତାର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଉପାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ କରିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କାଚର ଡିବା ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା କାଚର ଡିବା ନେବାର ଅଛି, ଆଉ ସେହି ଡବାରେ ଆପଣ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ଭରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବେ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଗରେ ବସିବେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବେ। ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆଗରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇବେ। ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗର ଏକ ଛୋଟ ଡିବା ରଖିବାର ଅଛି। ସେହି ଡିବାଟି କାଚର ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ହୋଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଯେଉଁ ଲୁଣ ଡବାଟି ଆଣିଥିବେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଜପ ଆପଣ 21 ଥର କରିବେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ଡିବାରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ସେହି ଡିବାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ଲବଙ୍ଗର ଡିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମିରା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତାପର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ସେହି ଡବାରେ ଆଉ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଡବାରେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।